بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس کوتاہی کو دور کرے، 5 وقتہ نماز پڑھے اور ہمیشہ کے لیے پڑھے، یہ نہیں کہ رمضان کوشش تو ہم ہمیشہ ہی کر رہے ہیں جی، پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ توفیق دے، بہت اچھی بات ہے۔ نصیر صاحب شاید رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی خاص وظیفہ خاص وظیفہ جو ہے وہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو خاص وظیفہ تو کوئی نہیں، بس روزے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، رات کے نفل ہیں، مسکین لوگوں کی امداد ہے، ان کو آپ مہیا کریں ایسا سرمایہ کہ وہ بھی اپنے گھروں میں اچھے طریقہ سے روزہ رکھ سکیں۔ یہ ان دنوں کی بہت بڑی نیکی ہے کہ جو لوگ صاحب سرحد نہیں ہیں ان کی امداد کی جائے۔ کوئی تھوڑا بہت اللہ اللہ کرنے کا بھی بتا دیں۔ ہاں، اللہ اللہ کرنا جو ہے نا وہ بھی آپ کیا کریں۔ اللہ اللہ جو ہے ان میں سے 2-3 چیزیں تو ضرور کرنی چاہیے نا آدمی کو، ان کو دائمی اپنا وظیفہ بنا لے۔ پہلے تو اللہ ہے، اس کے لیے لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو پڑھے، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 پڑھنا چاہیے روزانہ کا۔ 100 جو پڑھ لے ہاں کوئی کسی وقت بھی سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، عقیدہ توحید کو پڑھے اور دل میں بخش دے گا۔ تو یہ 100 مرتبہ نا آپ عادت بنا رہے لا الہ الا اللہ، اس میں جو زیادہ کلمے بڑھائے وہ نہیں، صرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء۔ اور ایک جو ہے نا آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے بعد انسان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے ان میں 4 کلمے اللہ کو سب سے پیارے ہیں، جن کو ملا کر پھر پڑھ لیا جاتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول۔ نہیں آگے نہیں پڑھ، آگے نہیں، بس اللہ، یہ 4 اللہ اکبر، بس لا الہ دوبارہ دوہرا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میں نے کل ہی بتایا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر کوئی جگہ بدلے بغیر اسی طرح اتحیات کی طرح بیٹھے بیٹھے 30 بار یا 40 بار یہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے۔ بالکل اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان 4 کلموں سے زیادہ قرآن کے بعد اللہ کو کوئی شے پیاری، احب الکلام الی اللہ اربع، یہ 4 اور یہی 4 ہیں جو صلاۃ التسبیح میں سکھائے گا کہ اگر وہ 4 رکعتیں پڑھے تو ان میں یہ 300 بار پڑھے تو اس کے لیے بھی بہت خوشی کی خبر سنائی گئی۔ اپنے چچا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں تجھ کو ایک تحفہ دیتا ہوں۔ تو بڑی بات ہے ان دنوں میں رات اور دن کسی وقت بھی، بلکہ تہجد کی رکھتے ہیں جو ان میں سے 4 کو اس نیت سے پڑھ لے 2 کر کے کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، وہ تہجد بھی ہو جائے گی، صرف پڑھنے کا بدلے گا کہ تسبیح زیادہ۔ اور اس میں بھی یہ نرمی ہے کہ اگر کوئی آدمی بوڑھا ہے یا بیمار ہے یا تو صبح بھی یہ پڑھ سکتا ہے، اس میں صبح جو نماز پڑھتا ہے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اس میں بھی یہ پڑھ دیں۔ ہاں چاشت کی نماز جو ہے نا اس میں ہی پڑھ سکتے، چاشت کی نماز 4 رکھتے ہیں، تہجد میں نہیں۔ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ تہجد میں نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں تہجد میں پڑھ سکتا، تہجد میں پڑھ لیں، چاشت میں پڑھ لیں، فرض نمازوں میں نہیں، باقی جتنی ہے نا پڑھتے ہیں زور سے پہلے 4 سنتے ہیں، وہی اگر وقت اتنا مل جاتا کہ آدمی جائے اور یہ پڑھ لے تو 4 سنتے بھی ہو جائیں گے، یہ بھی ہو جائے گی۔ اور تو میں بتانے یہ لگا تھا کہ اگر کوئی بوڑھا ہے یا بیمار ہے یا وہ بیچارہ اتنی دیر نہیں کھڑا ہو سکتا تو 4 رکعتیں پڑھ لے اور 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ، 300 بار یہ کہہ لیں، انشاءاللہ اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ نماز کے باہر نہ فارغ ہو کر ویسے ہی پڑھ لے 300 بار، کلمہ بہت پیارا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ مبارک ہو۔ خیر مبارک، کہنا چاہیے تھا وہ آپ سے ملاقات سیدھا نہ ہوئی، شاہد صاحب یہ شفیق صاحب سے ہوئی، اس لیے مطلب نہیں ملے نا پھر نسیم صاحب آپ ملے، آج ہی آ جائیں، آج بڑی خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے انشاءاللہ جی۔ رمضان میں تو بلا نہ کا ہمارا دعا کریں نا اللہ تعالیٰ سارا عالم اسلام جو اس کے لیے مبارک کرے۔ اب کتنا بڑا سانحہ ہو گیا، کتنے ساتھی ہم سے بچھڑ گئے، بستیاں اجڑ گئیں، اللہ مہربانی فرمائے، کرم کرے جی۔ بارک اللہ فیک۔ مولانا آپ نے عورت کے بال پکڑنے کی بات کی ہے اور جانور کے بال کی پیشانی کی بات پکڑ کر، تو خواجہ صاحب ہمارے پاس تشریف فرمائے ہیں شفیق صاحب، تو ان کا کال لے لیں پھر سوال دو جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بکر سے بول رہے ہیں ہم۔ بکر سے بات کر رہے ہیں جی، فرمائیے بہن کیا پوچھیں گی آپ؟ اگر والدہ نے اپنا زیور حق مہر بیچ کر زمین خریدی ہو، کیا اس جائیداد میں اولاد کا حق ہے یا نہیں؟ ماں نے خریدی ہے جائیداد؟ ہاں جی۔ ماں کی جائیداد میں تو بیٹا ویسے ہی جب وہ فوت ہوگی اللہ خیر کرے تو آپ کے ابو کو دے دیے تھے انہیں؟ کیا ہوا تھا بتائیں نا۔ ہیلو، ان کسی سے
अब पूरी बात बताएं ना। आपकी वालदा ने पैसे आपके अब्बू को दे दिए थे कि उन्होंने जायदाद खरीद ली, या माँ ने खुद से ही खरीदी है? नहीं, हक मेहर देकर उन्होंने जमीन खरीदी है। वो तो बात हो गई ना, पैसे किसको दिए हैं? पैसे किसको दिए हैं आपने? हक मेहर जो है उसके पैसे आपकी अम्मी के पास थे। तेरे अब्बू ने थे। अच्छा, आप जरा पूछ लें तसल्ली से, फिर बाद में कॉल कर लें, इनसे पूरी तफसील ले लें। अम्मी से पूरी तरह पूछ कर बताएं, इंशाल्लाह सही बात बता देंगे। अच्छा, यानी पैसे तो हक मेहर के हैं, लेकिन प्रॉपर्टी आपकी अम्मी ने खरीदी है या आपके अब्बा ने खरीदी है अम्मी से पैसे लेके? अच्छा, पूछते हैं। जी, पूछ के फिर कॉल कीजिए। ख्वाजा साहब क्या पूछ रहे हैं? जी, वो पेशानी के बारे में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो दीन की सही सही और सीधी सीधी बातों का लोगों को पता नहीं है। इतनी बारीक बात कई बहनों को या कई औरतों को नहीं पता। पहली रात ही मियाँ जब उसकी पेशानी के बाल पकड़ेगा तो वो शायद समझे कि आज ही काम गलत हो गया, तो ये फिर नहीं, गलत नहीं हो गया, ये ठीक है ख्वाजा साहब की बात कि जो असल में दीन में बातें हैं वो तो लोग सीखते नहीं। ये जो ना कि वो दो रखते हैं पड़े, कोई कहते हैं उसके पाँव के को भी धोए पानी से, जो अपनी तरफ से घड़ी हुई ना वो याद है नहीं। अगर सही हदीस में बता रहा हूँ बुखारी शरीफ की कि पेशानी के बाल पकड़े, जानवर की पेशानी पर हाथ रखे, औरत के भी, और ये कलमा कहे, इसके बारे में कहते हैं कि क्या हो जाए, क्या क्या मतलब कह रहे हैं कि उस औरत को नहीं पता, मुझे तो पता है नहीं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हाँ, उस औरत को भी आप बताएं ना, अगर वो कॉल ले लें, महसूस करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यूनुस बोल रहा हूँ, शादमान टाउन को भी कर दिया जाए। शादमान टाउन से जी, मोहम्मद यूनुस बोल रहा हूँ जी। जी, कैसे हैं आप? अच्छा, ठीक ठाक जी। अच्छा, प्रॉब्लम ये हुई है, परसों रातियां तो बाद साढ़े मौलवी साहब ने जो वितर पढ़ाने शुरू किए ना, किसी ने कहा थे तो जो उन्होंने वितरा वास्ते अल्लाह दुआ करूं वास्ते अल्लाह अकबर किया तो दुआ करूं पड़ेगा, रुकू से चले गया। उन पीछे लोग कुछ पा लेने अल्लाह अकबर, मौलवी साहब रुकू तो खड़े हो गए तो उन्होंने दुआ करूं पढ़नी शुरू कर दी। दुआ करूं पढ़ के फिर रुकू चले गए, 2 रुकू हो गए, फिर उन्होंने सजदा साहब किया। मेरे ख्याल के मुताबिक नमाज टूट गई कि नमाज बच गई है? नमाज तो खैर क्या कहना कि हुई या नहीं, उनकी गलती है बड़ी। अगर वो रुकू में चले गए थे तो लौटना नहीं चाहिए, लौटना फिर दूसरा रुकू फिर कर लिया। ये जो ना 2 रुकू कर लिए, ये तो बहुत खराब कर लिया। रुकू अगर वो पहले कुनूत पढ़ना भूल गए थे तो पढ़ना ही चले, अगर तो कोई बात नहीं, कुनूत रह भी जाए ना, जैसे हम तो वो सजदा था उस वक्त हो जाता, भी काम हो जाता था। नहीं, ये भी जो समझते हैं ना हम, दुआए कुनूत वाजिब है, जरूर पढ़नी चाहिए, रह जाए तो सजदा साहब नहीं, मेरे भाई इसकी नहीं है। ये पढ़ ली जाए तो ठीक है, जानबूझकर भी छोड़ दी जाए, जैसे इमाम मालिक कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर कभी भी नहीं पढ़ते थे, तो ये वाजिब नहीं ना कुछ सीधा साबित के तरफ। पहले तो ये ठीक करे ना। अच्छा, पहले ये वाजिब भी नहीं है ये ना, सिरे से कोई वाजिब नहीं, कभी पढ़ ली जाए कभी छोड़ दी जाए, ज्यादा बेहतर तो ये। अच्छा, और अगर कोई शख्स पढ़ना ही चाहता था, उसका इरादा था मगर वो रुकू में चला गया, अब वापस ना लौटे, उसके लिए ज्यादा मुनासिब है कि वो रुकू के बाद फिर ये पढ़े। ये अब वो 2 रुकू नमाज वो वितर जिम्मे रह गए या खत्म हो गए? चाहिए तो यही कि बस पढ़ लें दोबारा, मगर कोई नहीं, वितर खुद भी कोई ऐसी वाजिब चीज नहीं, इसको भी जो वाजिब कहते हैं बिला दलील है। अच्छा, एक सुन्नत मक्दा ये जो हो जाए तो ठीक है, अगर रह भी गई या गलत हो गई कोई बात, फर्जों की फिक्र करनी चाहिए। फर्जों की, ठीक है जी। और जो आप खैरियत जी? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत क्या पूछ रहे हैं भाई? टीवी पर किस वक्त प्रोग्राम आपका आता है? ये जो आप रिलेट करता है, एक बार मैंने टीवी लगाया था तो वो आया गया था टीवी पे आपके सवाल जवाब। आप किस एरिया में रहते हैं? ये शादमान टाउन, सुई गैस के सामने। अच्छा, सुई गैस के सामने। यहाँ थोड़ा मुश्किल है। यार आ गया था वो या पता नहीं कौन सा स्टेशन था वो हमने दिया था यार सिग्नल केबल पर। वो आपका इलाका जो है ना, उधर इतनी आबादी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा उधर ना प्रॉब्लम हमें आ रहा है, इंशाल्लाह उसको हल कर रहे हैं। चलो, अल्लाह ताला खुश रखे जी आप। तो ये ख्वाजा साहब लोगों तक पहुँचाए, अब बात मैंने बयान कर ली, ये सब लोग इसकी तरफ तवज्जो दिलाएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई, शाख साहब जी। जी, पूछे आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बम्बा कलां से बात कर रहा हूँ जी, सैयद लिसान अर्ज कर रहे हूँ जी। बम्बा कलां सियालकोट की तरफ है?